How many people want a good partner? அவங்களுக்கே ஃபுல்லாக தெரியாது அப்படின்றது தான் பிக்கஸ்ட் ரியலைசேஷன். பென்ட்லி ஜென்ரலி நோன் ஃபார் எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலேஷன்ஷிப் கிளாஸாக தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல. இட் வில் பிகம் பாரதி ராஜா மூவி ஸோ தட் தே வில் நோ ஹூ இஸ் புகழ். தட் வில் பி தி காஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மெஸ். அந்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல வந்து அந்த பவுண்டரி தெளிவாக இருக்கும். பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் மீ. அட்வான்ஸ் இல்லாமல் வி டோன்ட் ஒர்க் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். அப்புறம் கரெக்டாக மார்க்கெட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம். ஸோ திஸ் இஸ் தங்கவேல் புகழ். இனிஷியலி வி ஸ்டார்டட் as an agency, then we became a company. Now we are evolving as a platform. So agency na உங்களுக்கு தெரியும் like எல்லா சர்வீசஸுமே ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சர்வீசஸுமே that we do, and then when we become a company the number rose from 10 people to 30 people. Service business பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அந்த ஸ்கேலிங் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்மளோட ரெவன்யூ ஸ்கேல் பண்ணவே முடியல. then we took the platform approach. So platform approachல என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா, so Diginodu will serve as a platform. So அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have tie-ups with experts from different services. For example, let's say digital marketing இருந்தா கூட, let's say people who are very good at performance marketing for real estate na, they will be our vendors. So அது மாதிரி we started with 118 partners. So அதுல ஒரு 18 partners shortlist பண்ணி we are serving. இந்த year வந்து officially we are launching it. So currently we are serving around ஒரு 10 countries serve பண்ணிட்டு இருக்கோம். Basically we had our head office in Tirunelveli and now we have expanded to Chennai. So operations எல்லாமே Chennai based இப்போ recent-ஆ மாத்தி. Today I think partnership would be the right topic. I don't know how she chose the topic ன்னு தெரியல. நிறைய அடி வாங்கினா தான் அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்கை சூஸ் பண்ண முடியும் honestly, because it's a very intrinsic one. How many people want a good partner? So this is not Kalyana Malai, so I'm talking about the business partnership. But how many people have done marketing to get the good partner? Can you understand the difference? So this is the huge learning in this last 4-5 years. இது இந்த லேர்னிங் இல்லாததுனால தான் we actually failed a lot. அதாவது எப்படின்னா, ஜென்ரலாக நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம்னா, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை ஆன்லைனில் இல்லை whenever we go for the networking event, that is how we do. எப்படி ஒரு கஸ்டமர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி in order to get a good partner we should do marketing. That is a huge learning in the last 3-4 years. ஸோ ஒரு நல்ல பார்ட்னர் வந்து நமக்கு ஏர்லி டேஸ்லேயே வந்து if you don't focusன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then we will actually fail. யாருக்கெல்லாம் வந்து குட் பார்ட்னர் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, how many people are single here? Happily single? Okay. If you guys don't have a single heartbreak அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is very hard to understand the importance of finding a good partner. At least ஒரு ஹார்ட் பிரேக்காவது ஆயிருந்தால் தான் you can easily able to find எது வந்து கரெக்டான பார்ட்னர்ஷிப்னு உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். You can ask any number of people during their journey. There will be lot of partnership failures இருக்கும். I'm talking about the business. So when it comes to businessல உங்களுக்கு அந்த different type of partners நீங்க ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் you will end up finding a good partner. So I will call it as magic number. Okay. So when we decided we want to scale from tier 2, obviously the first and the foremost challenge நம்ம எல்லா service businessக்கும் என்ன இருக்குன்னா, we cannot able to hire experts during the early stage. Correct? So that's when we depend on the vendors or partners and the relationship we choose. அப்படி சூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னா, இனிஷியலாக நோன் சர்க்கிளில் we try to outsource. ஃபேஸ்புக்கில் போய் ஒரு போஸ்ட் போடுவோம், லிங்க்டின்ல போயிட்டு we are looking for so and so போடுவோம். Then that's when you get to see lot of people. So என்னென்ன சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்கன்னு they submit. அந்த ஜேர்னியில் வந்து we have to figure out who are all best and நம்மளோட வேவ் லென்த்துக்கு எது மேட்ச் ஆகுதுன்றதை we have to figure out throughout this journey. So adula தான் you will be facing lot of heartbreaks. Some things works, sometimes won't. But ஆனா அந்த ஜேர்னில வந்து நம்ம ட்வீக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் we can easily able to figure out நம்ம வேவ் லென்த்துக்கு and then நம்ம டெலிவரிக்கு and depends on the whole business model we can able to figure out. That's why I'm saying if you are actually looking for a good partner, அது co-founder-ஆ இருக்கலாம், இல்லை vendor-ஆ இருக்கலாம், இல்லை partnerships-ஆ இருக்கலாம், you should dedicate certain amount of time and efforts to find your partners. அதுக்கு வந்து நீங்க even yesterday me and my co-founder Akila were discussing, நாங்கள் ஹோலாக அந்த பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணும்போதே பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்க்குன்னு we decided okay we should spend at least 10-20% of time and effort to find a good partner either on a monthly basis அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஜேர்னி நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா, the moment ஒரு வெண்டார் நமக்கு நோ சொல்லிட்டாங்கன்னா we will stuck up. That's the biggest challenge. நான் அதான் எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன். Assume that we are having 2 stores னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm running one store and Radha is having other store na. Let's say in my queue there is only 1 or 2 partner in pipeline. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஒரு 1 or 2 partner தான் என் பைப்லைனில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, what will happen is that they can easily able to sense the desperation in my face. If they leave the counter, I don't have another partner, so I end up having
ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் பிரேக்கே பண்ண முடியாது. ஸோ லெட்ஸ் சே ராதா இஸ் ரன்னிங் another store, there she has 10, 20, 30 partners in queue. Okay, ஒரு பார்ட்னர் செட் ஆகலைன்னா what will happen? So the moment she realizes one partnership is not working, she goes to the next one. So she will have more confidence than me. So the number of partner will decide the level of confidence you have. So this is applicable for sales, this is applicable for your employees, this is applicable for the partnerships also. எவ்வளோ பைப்லைனில் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களால் ஸ்ட்ராங்காக பேச முடியும். நாங்கள் அதனால தான் இப்போ ஹைரிங்க்குமே we started marketing in the last 3-4 months, we got better results. ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம ஸ்மால் கம்பெனிஸ்க்கு என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா, whenever we plan to hireல நமக்கு எதிர்பார்க்குற கேண்டிடேட் கிடைக்க மாட்டாங்க. கரெக்டாக தட்ஸ் வென் வி கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஸ்டார்டட் ஹேவிங் அ பட்ஜெட் ஃபார் ஹையரிங். ஸோ அது மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேட் அ பிளான். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசென்ட்லி வி ஆன்போர்டட் 4-5 பிஸ்னஸ் பீப்புள். ஸோ அதில் வந்து 2-3 didn't work. Immediately we have next 3-4 people in the pipeline. So எப்போவுமே unless or until we have the concept of this pipeline in our head, be it sales, be it employees or be it partnership, it is very hard to sustain. So அதுதான் இந்த whole journeyல வந்து இது பண்ணது. Now let's talk about partnership in a bigger way. ஓகேவா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸோட பார்ட்னர்ஷிப்னா நீங்கள் what are the brands you have heard? பிகர் பிராண்டோட பார்ட்னர்ஷிப்ஸ். பிகாஸ் என்ன இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்ன சேலஞ்சுன்னா, வி ஹவ் மேட் இட் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ தட் இட் இஸ் வி ஃபீல் தட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் த காமன் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம பிஸ்னஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ பெரிய சேலஞ்சாகவே என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா, ஓகே நமக்கு நிறைய விஷயம் தெரியலன்றது தான் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் ட்ராவலிங் வித் லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பீப்புள், நீங்கள் நிறைய பேரோட ட்ராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு என்ன ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கே ஃபுல்லாக தெரியாது அப்படின்றது தான் பிக்கஸ்ட் ரியலைசேஷன். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பார்ட்னர்ஷிப். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பிராண்டோட பார்ட்னர்ஷிப்னா இதெல்லாம் சொல்லுவீங்க. பிகர் பிராண்ட்ஸ் மாருதி சுசுகி அண்ட் தென் ரீட்டைல் பிராண்ட்ஸ்லனா யூ கேன் டேக் கோக் அண்ட் மெக்டி. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, when we say பார்ட்னர்ஷிப்ஸில் நம்ம அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக பார்க்குறோம். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்மகிட்ட இருக்கிற வீக்னஸ் அண்ட் அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த், as simple as that. If there is something that can add value to our customers or it can add value to our strength, we can. அதனால தான் பேசிக்காக இப்போ ஒரு மெக்டொனால்ட்ஸ் எல்லா செயின் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா they have strong partnership with Coke. So that plays the major role in the revenue. Okay, in terms of running the business, promotion எல்லாத்துலேயுமே. அது மாதிரி நீங்கள் நிறைய பிராண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். பென்ட்லி ஜென்ரலி known for பென்ட்லி கார்ஸில். பட் நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட்சஸ், யூ கேன் ஃபைண்ட் ரியல் எஸ்டேட்ஸ். பிகாஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அவங்க இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்பர்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணி they would have collaborated for a certain outcome. So be it any brand, உங்களுக்கு அந்த collaboration தான் I think again and again we are calling it as partnership. Sometimes it works, sometimes it won't, but are we open for partnership is the question. So அந்த openness first இருக்கணும். And then second வந்து, are we putting consistent efforts to have pipeline of vendors or partners in the line? Only then நம்மளோட strength வந்து நம்மளால next level எடுத்துட்டு போக முடியும். So I will give you one more example where we can easily say, இப்போ கோக்கோடது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ கோக்கோட இது எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் we think they are the retail brand. இல்லை, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் retail brand. You can see Coke everywhere. But if you closely look at the distribution model, they are more of a B2B brand. Their majority of the major chunk of revenue they focus through B2B. அதோட driving force தான் அவங்க ரீட்டெயில மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர, பட் their primary area of focus பார்த்தீங்கன்னா B2B தான். இனிஷியல் டைம்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ் பிராண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஹட்சன் ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் இது பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ இனிஷியல் டியூரிங் த ஏர்லி டேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வாட் தே டிட்னா தே ட்ரை டு பார்ட்னர் அப் வித் காலேஜ் கேன்டீன்ஸ். அண்ட் தென் அந்த இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போனதான் வந்து அருண் ஐஸ்கிரீமோட பார்லர்ஸ், அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்தது. ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மாடல் பிஹைண்ட்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு அசஸ் வாட் ஆர் ஆல் த வீக்னஸஸ்
we have. So இங்க என்ன நமக்கு partnership போறதுக்கு முன்னாடி we think it is about other people, but partnership is more about us, how vulnerable we are. இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன விஷயத்துல lag ஆகுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா it is easy, we have the opportunity to partner up with someone who have the capability. First is the vulnerability part. Second one, உங்க பார்ட்னர் பெஸ்ட் பார்ட்னரா இல்லையான்னு தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்? எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலேஷன்ஷிப் கிளாஸா தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல. பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்ல if you want to know they are the best partner for you na trust. Okay, but first எடுத்தது ட்ரஸ்ட் தெரியாதுல்ல நமக்கு. So how do you know you can trust them? Okay, how do you understand? How do you stand with you during difficult times? நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம எப்போவுமே டிஃபிகல்ட் டைம்ஸில் தான் இருக்கோம் ஆக்சுவலி ஆஸ் ஆண்டர்பிரனர். ஸோ அதனால் நம்ம கூட நிற்கிறவங்க எல்லாருமே வி ஃபீல் தட் இட்ஸ் குட். தட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ். வேல்யூஸ் அண்ட் மிஷன். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் எல்லாருமே ஒரு டெக்னிக்கலாக வச்சிருக்கோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் த சேலஞ்ச். எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்னால் பயங்கரமாக வச்சிட்டோம்ல. வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ். பேசிக் திங் இஸ் தட் வென் யூ கிவ் த ஃப்ரீடம் டு யுவர் பார்ட்னரில் யூ கேன் கெட் டு நோ த ரியல் ஃபேஸ். ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். இந்த வேல்யூ சிஸ்டம், மிஷன், எனக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 வருஷம் வரைக்கும் வேல்யூ சிஸ்டம்னு என்னன்னே தெரியாது. மிஷன்ன்றது தெரியாது. ஐ தாட் ஐ ஹேட் அ விஷன் லைக் திருநெல்வேலி டு சிலிகான் வேலி தட் இன்ஸ்பயர்டு மீ. பட் அதுக்கு பேர் தான் விஷன், அதனால தான் போகணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. வென் யூ கிவ் ஃப்ரீடம் டு சம்ஒன் you can get to know their real face. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப் உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 months வந்து you should give maximum freedom to them. So அந்த டைம்ல வந்து you should also be vulnerable. Being vulnerable and giving freedom to your partner will make you to understand the partner better. Whether in the partner நமக்கு சூட் ஆவாங்களா இல்லையான்றது தெரிஞ்சிரும். And then they will also have the freedom to choose whether this person will work with me or not. ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம குட் கையா இருந்துருவோம் பார்ட்னர்ஷிப்ல. கரெக்டா? தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட்ல இருந்து நம்மளா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் பாரதி ராஜா மூவி லைக் எவ்ரி திங் த குட் சைட்ஸ் ஆஃப் தி திங்ஸ் அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். பட் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்க வந்து மிஸ்கின் மாதிரி இருந்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டார்க் சைட் ஆஃப் தட். இஃப் யுவர் பார்ட்னர் கேன் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் வித் யூ, அக்செப்ட் யுவர் டார்க் சைட். ஏன்னா டஃப் டைம்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா, நமக்கு எப்போவுமே டஃப் டைம் தான். இப்போ இங்கே இருக்கிற ரேண்டமாக இப்படி காயின் த்ரோ பண்ணி யாராவது பிடிச்சாங்கன்னா தே வில் பி இன் டஃப் டைம். என்கிட்ட த்ரோ பண்ணாலும் சேம் தான். த லெவல் ஆஃப் டஃப் டைம் வில் டிஃபர். பட் ஃபண்டமெண்டலி எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங் தேர் ஓன் டஃப் டைம். ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு சூஸ் ஹூ இஸ் த ரைட் ஒன். ஸோ அப்போ நாங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணதான் இந்த ஃப்ரீடம் மாடல். Actually it's a strategy to understand the other person. You should give maximum freedom to explore them. அப்போ என்ன ஆகும்னா they will show their inner child, they will show their inner things. அப்போ வந்து we can easily able to understand whether it is matching with me or not. Correct? So that's how you do this. நான் தான் சொல்வேன், if you are not ready for the heartbreak, you are not ready for a good partner. Please understand that. If you are not ready for the heartbreak வச்சுக்கோங்கள, definitely it is very hard to get a very good partner. So அதனால தான் என்னன்னா learn to talk hard terms at the first part. That is the most important thing. ஜெனரலா பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஜாலியா போயிடுவோம். பட் போக 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 we will feel hard to talk back. அந்த hard terms எல்லாம் பேசுறதுக்கு அப்புறமா எடுத்துப்போம். Learning to talk hard இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம பண்ணிடணும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெதர் அந்த நம்ம ஹார்ட் ஃபேஸஸ் பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா they will understand, okay, this is how it is going to be. That's when all these agreements and other stuffs comes into place. அதான் ஜென்ரலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப வந்து நிறைய விஷயம் பேச மாட்டாங்க. நான் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவேன்னா வில் கிவ் மேக்ஸிமம் ஹோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஹோல் திங் டு மை பார்ட்னர் ஸோ தட் தே வில் நோ ஹூ இஸ் புகழ். ஸோ நீங்கள் பார்ட்னர் கிட்ட மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டீங்கன்னா தே கேன் ஆக்சுவலி ஏபிள் டு உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுதா இல்லையா அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் as I said, it's a vulnerability, like how vulnerable you are with your partner. And then second thing is that how much of freedom you give to your partner so that they can able to be themselves. So அது வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்றதை நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த foremost thing. And third, when it comes to the strategic part, so இங்கே தான் வந்து we lose things. Setting up the boundaries very clear. நீங்க அந்த பவுண்டரிஸ் செட் பண்ணல அப்படின்னா, let's say if a vendor is taking care of இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா, unless or until இதுதான் உங்களோட பவுண்டரிஸ் நம்ம செட் பண்ணல அப்படின்னா you will feel you are losing yourself after a certain number of time. And then sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா lack of clarity in the roles and responsibilitiesல that will be the cause of maximum mess. இது உன் தப்பா ஏன் தப்பான்னு தெரியறதுக்கே it will become a huge problem. So அதனால தான் எப்படின்னா இப்போ ஜெனரலா ஃபேமிலியில எல்லாருக்கும் இது ஈஸியா புரியும் இல்லையா. இப்போ இது ஏதாவது மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும், ஸோ யார் சாரி கேட்கணும்? நம்ம தான் சாரி கேட்கணும். இப்போ இன்கேஸ் அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க, யார் சாரி கேட்கணும்? நம்ம தான் சாரி கேட்கணும்.
கரெக்டா? பட் தட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி போயிடலாம். பட் when come to businessல நம்ம அப்படி போக முடியாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் having clarity over your roles and responsibilities will define how long you can able to travel, because அந்த roles and responsibilitiesல வந்து அந்த boundary தெளிவா இருக்கும். இந்த decision நீங்க தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா you should have the mindset to surrender to your partner. I would say partnerships-ல எந்த இதுல வேணா இருக்கலாம், any services that we do, அது இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா they will feel that okay அவங்க vulnerable இருக்காங்க and then they are giving us the freedom and also நம்ம roles and responsibilities தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு. So strategically are you clear about the roles and responsibilities? நான் இது பண்ணுவேன், நான் இது பண்ண மாட்டேன், இதில் அவுட்கம் வந்ததுன்னா we will take responsibilities. ஸோ இந்த ஹாப்பி சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம லாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் let's talk about the hard terms. Okay, then there comes the most important part. இப்போதான் இவர் சொன்ன மாதிரி hard times. What will you do when we face hard times? இது ஆக்சுவலாக லேட்டர் பார்ட். இந்த ஹார்ட் டைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை கால்குலேட் பண்ணியும் யூ ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட். நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், unless or until we are ready for a heartbreak we won't get a good partner. So you should be ready for the risk. என்னென்னலாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், பெஸ்ட்டாக போச்சுன்னா என்ன, ஒஸ்ட்டாக போச்சுன்னா என்ன. ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி டிஸ்கஸ்ட் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். நம்மளால எல்லாமே பண்ண முடியாது, பட் ஒஸ்ட் கேஸில் போச்சுன்னா who is going to take the responsibility? அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இல்லைன்னா we shouldn't enter a partnership. As simple as that. So as I told you, it's all about, we think that partnership is all about other person, but in the whole journey-ல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா partnership is all about me, how I am handling my partner and என்கிட்ட என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குன்றது ரியலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஹோல் ஜேர்னியை நான் பார்க்குறேன். ஒன்ஸ் வி செட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கிளியர்ல, நவ் வி ஹாவ் டு செட் அப் ப்ராசஸ், டூல்ஸ், சிஸ்டம், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அது எல்லாமே இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விஷயம் தான். இப்போ நீங்களும் உங்களோட பார்ட்னர் பேச போறீங்கன்னா வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த மீடியம்? இஸ் இட் கோயிங் டு பி வாட்ஸ்அப், அது மெயிலில் பேச போகிறோமா, இல்லைனா குரூப்லையா, இல்லைனா ஆர் வி கோயிங் டு யூஸ் இன் centralized system, and how are we going to track the progress? So அடுத்த certain number of monthsல வந்து நம்ம என்ன மாதிரி progress or milestone set பண்ணிருக்கோம்? Are we clear on the milestone? Do you know most of the time we get stuck in some place because we don't know where we want to go. உங்களுக்கு destination clear-ஆ இருந்ததுன்னா அதை சேர்ந்து கூட figure out பண்ணிக்கலாம். If you want to go to Himalayas na, you can go by bus, you can go by walk, you can take a flight. The problem is that when you don't have a common shared clarity of destination, that's when we have a problem. So ஒருத்தர் வந்து நம்ம டெல்லி போய் போலாமாங்க, இன்னொருத்தங்க சண்டிகர் போய் போலாமாங்க, then that's when you create a problem. So in the whole milestones இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே shared document. Currently we are using Google Sheets தான் பேசிக்கா. ஸோ அதில் வந்து நம்மளால கிளாரிட்டியா இது எல்லாமே நம்ம மைல்ஸ்டோன்ஸா வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத பண்ண முடியுதான்றது பார்க்கணும். அண்ட் மென்டர் அதான் ஒரு வேர்ட் சொல்லுவார், ஹடில் பிளே ஹடில்ட்டு. அதாவது எப்படின்னா, ஒரு மைல்ஸ்டோன் நீங்க செட் பண்ணிடுவீங்க, அடுத்த 30 டேஸ்க்கு நீ என்ன பண்ண போற, நான் என்ன பண்ண போறேன்ட்டு நம்ம 31st டே மீட் பண்ணி நம்ம எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்னு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் வாட் விளையாடிட்டு வந்து கோச்ட்ட டிஸ்கஸ். நீங்க ஃபுட்பால் கிரிக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுவாங்க, தென் தே கம் together, they discuss some strategies and then திருப்பி போயிட்டு விளையாடுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ ஹடில் பிளே ஹடில் மாங். ஸோ இட்ஸ் லைக் அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெடி பண்ணிட்டு விளையாடுவோம், அண்ட் தென் அது ஒர்க் ஆகிருக்கான்னு 30 டேஸ் கழிச்சு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா we have to go back. The most natural problem we face in partnership is that அது ஓடிட்டு இருக்கும் போதே உள்ள போய் கை விடுறது. The momentல நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அப்பப்ப வந்திருக்கா நம்ம எடுத்து செக் பண்ற மாதிரி. ஒன்ஸ் we sow the seed inside-ல பார்ட்னரை கொடுத்துட்டோம்னா அப்பப்ப நோண்டி இது வளர்ந்துருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குற மாதிரி. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா they will feel that they are over control பண்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அப்போ பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்ல என்ன இங்க பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னா, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அங்கதான் இவங்க சொன்ன மாதிரி ட்ரஸ்ட் பிரேக்கேஜ் நடக்கும். இதுல இங்க 30 டேஸ் டைம் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஐ மீன் 30 days I'm just telling a certain number of basic time, but it can be 3 months, 6 months, whatever it is. அந்த டைம் ஃப்ரேம் வரைக்கும் நீங்க உங்க பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்க்கான டைம் கொடுக்கல அப்படின்னா you don't know whether we are going in a right track or not. Most of the time இந்த early daysலயே நம்ம போய் ஜட்ஜ் பண்றதுனால என்ன ஆயிடும்னா, அவங்க சர்வீஸ் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்றது தெரிஞ்சிடும். And then we start playing the blame game. இப்போ client mistakes வந்ததுன்னா பார்ட்னர், appreciation வந்ததுன்னா நான். So that's where again we face a challenge. அந்த basic time frame இருக்கு இல்லையா, so அது எல்லாமே milestone, and then the milestone should match with a certain number of dates, and then அந்த dates ஃபாலோ பண்றதுக்கு we have to dependent on tools. So tools நம்ம பிளான் பண்றப்ப தான் வந்து லைக் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டூல்ஸ் இது பண்ணிக்கலாம். It can be
be Asana, and it can be whatever the tool management you want அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ட்ராக்கிங்க்கு we have to stick with that. There's something called as non-negotiables. இது வந்து I think பார்ட்னர்ஷிப்ஸில் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான்-நெகோஷியபிள்ஸ்னா இந்த விஷயம் நான் எதெல்லாம் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றத உங்க அந்த பார்ட்னர்ஷிப் நீங்க ஃபார்ம் பண்றப்பவே தெளிவா பேசலைன்னா இட் வில் பிகம் அ ஹியூஜ் ரோட் பிளாக் இன் லாங் ரன். நான்-நெகோஷியபிள்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த செக்டார் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா we should be very clear we don't work. Advance payment இல்லாம நாங்க இந்த சர்வீஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா we should be very clear that advance இல்லாம we don't work on this project. And then இந்த number of services வந்து நாங்க பண்ண மாட்டோம்னா we should be very clear. இப்போ எங்களோட இடத்துல பாத்தீங்கன்னா we don't work on betting apps. As per our value system we don't work on betting apps வந்து பண்ணவே மாட்டோம். ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கான வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா you should be very clear on that. இந்த ஸ்டெப்ஸ் நாங்க பண்ண மாட்டோம்னா நாங்க பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஃபண்டமெண்டலா இந்த விஷயங்கள் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then it will be very easy for us to handle the partnership in a longer run. So இதுதான் இதுல வரும். And then அதை வந்து எப்படி ப்ராக்டிக்கலா எடுத்துட்டு போகலாம்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்க சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா have an excel sheet. அதுல உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் டூஸ், இதெல்லாம் டோன்ட்ஸ், நம்ம மைல்ஸ்டோன் என்ன மாதிரி வைக்க போறோம், இந்த மைல்ஸ்டோனுக்கான டைம், இதை நம்ம எப்படி ட்ராக் பண்ண போறோம். ஸோ பேசிக்கா ஒரு கூகுள் எக்ஸல் ஷீட் இஸ் வெல் enough to understand the fundamentals. Based on the understanding, once it is clear, make it into an agreement. Always have papers, whatever the relationship it may be, have papers clear. So அப்போ இந்த understanding பேஸ் பண்ணி we come to an agreement. அந்த agreement பாத்தீங்கன்னா as per the legal termsல we sign. And then இதை ட்ராக் பண்றதுக்கான டூல்ஸ் வந்து it can be anything. கரெக்டா? ஸோ அந்த டூல்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ண போறோம், what is the milestone structure, எல்லாமே இது பண்ண போறோம்னு we can set. Based on that, இந்த ஜர்னில வந்து filtration process நடந்துட்டே இருக்கும். Please understand that. If your partner is leaving you, partnerships வந்து அவங்க போறாங்க அப்படின்னா definitely it's a long term game. நம்மளோட விஷன் அவங்களோட மிஷன் மேட்ச் ஆகணும்னு அர்த்தம். ஐ மீன் எப்பவுமே எல்லாருமே மேட்ச் ஆகணும்ன்றது கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ், சம்டைம்ஸ் இட் won't. ஒர்க் ஆகலன்றதுனால இட் இஸ் நாட் தட் you don't like them or they don't like you. We have to come to a common terms. இது வந்து கண்டிப்பா நம்ம பிசினஸ்ல வந்து இது நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்க நேர்ல பார்த்தா கூட you can smile at them and they can smile at you. அந்த மாதிரி போயிடலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஃபைட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். So try to have the terms clear so that we can make it in a long run. So இப்போ டிஜினாடு வந்து when we make it as a platform, we had lot of discussions வந்துச்சு. எப்படின்னா நம்ம ஒரு வெளியில அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரி பண்றோம். So can we able to bring up the quality? So first 1.5 yearsல பாத்தீங்கன்னா we faced lot of quality issues. அது in front of the camera I'm admitting it. So lot of quality issues வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா எப்படி அதை சால்வ் பண்ணனா only by working with more number of vendors or partners we can able to figure out the best vendors. So ஏதாவது பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்ததுனாலும் we can trust someone. இங்கே முரளி இருக்காரு, இப்போ he is one of our very good partner. இப்போ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா பிளைண்டா we go and trust him. இதுதான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி. அது மாதிரி we have certain number of vendors, we can blindly trust them in terms of depends on the risk level they can take. So அந்த விஷயம் வந்து அது எப்போ நடக்கும்னா after burning your fingers for over 100 people burn பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் we figured out this 18 people. But this is the process of finding a good partner. இதுதான் வந்து நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை. If you face one failure அப்படின்னா then it's நமக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நம்ம டிசிஷன் எடுத்துடுறோம். பட் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு க்ரோ ஃபார்வர்ட். இஃப் ஐ ஹவ் பில்ட் த சேம் டீம் வித்தின் டிஜினாடு அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம்னா இட் வுட் டேக் ஐ டோன்ட் நோ மேபி 5 years 7 years கூட ஆயிருக்கும் இன்னும். பட் நம்ம எக்ஸ்பர்ட் பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட போறப்பல they will reduce maximum number of efforts வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அவங்க எக்ஸ்பர்டைஸை பிலீவ் பண்ணிட்டு we can surrender to them. இதுதான் பிரதர் எனக்கு வேணும், இது மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருங்க. There will be ups and downs, it happens, but you can easily able to அந்த bypass the journey வந்து செம்மையா bypass பண்ணிடலாம். I am a great believer of partnerships. அதுவும் இந்த லாஸ்ட் 2 yearsல வந்து I blindly believe my partners. Once அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் we openly talk, அது கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா I blindly believe partners. ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஜேர்னியோட ஹார்ட்ஷிப்ஸே வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ I don't know how she came up with this wonderful topic, but it's a game changing. நான் அப்பதான் சொன்னல பயங்கர அடி வாங்கின ஒருத்தரால தான் இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்கோட கொண்டு வர முடியும். பிகாஸ் இட்ஸ் a very sensitive topic, particularly for service industries. ஏன்னா சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம எல்லா சர்வீசஸையும் நம்ம இன்னோஸா வச்சிருக்க முடியாது. We are highly dependent on other vendors or partners. So நம்மளோட success will be decided by the quality of the partners we have.
how do we get the quality of the partners we have? By working with the wrong partner. So end of the day, we have to work with right or wrong, then we will figure out who is best, and then we will come to a conclusion. So that is how I think we can able to figure out tools and systems ellame. I think we can able to do. I think AstroView is doing a good job in nenikren. So even we had a very detailed discussion with both of them. Bro correct market pantan bro. Honestly, they are doing a very good job. You should speak with both founders. He's one of the best person I ever met in terms of having the product passion இருக்கும்ல. You should at least spend 5-10 minutes speaking about how he built it. I'm not talking about the product part. What kind of dynamics he is implementing behind the product. So I'm a huge fan of him. So adukagave I said definitely bro, whatever it is we can do. Because it is not about what we build, but the process we follow and the culture we settle, it is very different. So I think that's why I personally love this team. Thank you so much Radha for inviting me here.